السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، سیرت کا یہ سلسلہ وار درس آج ہم درس نمبر 16 آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے نام مبارک سے شروع کی ہے۔ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو مشہور نام قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آپ سے اگر کبھی سوال کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو مشہور نام کیا ہے تو اسی کو آپ بھی ذکر کریں گے۔ پہلا نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد۔ یہ دونوں نام آپ کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ کہہ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ کہہ لیجئے کہ رب العالمین نے پہلے ہی جو رسول آئے ان کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھیج دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے نام کا تذکرہ تھا۔ محمد کا بھی تذکرہ موجود ہے اور احمد کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دونوں نام آپ کے گھر والوں نے پسند کیا۔ سیرت کی کتابوں میں عام طور پر ہم اور آپ یہی پاتے ہیں۔ اسے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کی الہام تھا اور تجویز تھی ان کے گھر والوں کے لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پسند کیا۔ اور محمد جب عبد المطلب نے رکھا تو پوچھا گیا کہ یہ انوکھا نام آپ نے کیسے رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ لیحمد، یہ نام ہم نے ان کا رکھا ہے تاکہ ان کی تعریف کی جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد یہ دونوں قرآن میں موجود ہے۔ اس تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن نے اس کا تذکرہ از خود کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں محمد کا لفظ کتنی بار آیا ہے اور احمد کا لفظ کتنی بار آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں 4 مقامات پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے۔ ان چاروں مقامات کا تذکرہ ہم یہاں کرتے ہیں تاکہ بسا اوقات آپ ان مقامات کی طرف رجوع کر سکیں اور ان آیات کو پڑھ سکیں جن آیات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد مذکور ہے۔ وہ چاروں مقامات ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ذرا دیکھیں وہ قرآن میں کہاں موجود ہے۔ پہلا مقام جہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کی ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ وہ آیت ہے جسے اللہ رب العالمین نے آل عمران میں اس کا ذکر کی ہے اور آیت کا نمبر ہے 144۔ یہ پہلا مقام ہے قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے۔ دوسرا مقام دیکھیے سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر ہے 40۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کی ہے۔ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر ہے 40۔ تیسرا مقام جہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کی ہے وہ ہے سورہ محمد
देखिए क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, वल्लदीन आमनु व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर नाजिल की गई, यानी कुरान मुक़द्दस या पूरी शरीयत कह लीजिए, वो उसमें कुरान भी दाखिल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी दाखिल हैं। व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, ये वो आयत है जिसको हमने तीसरे मकाम पे यानी तीसरे नंबर पर जिक्र की है, और तरतीब के अतबार से कुरान में तीसरे रुतबे पर है ये, यानी सूरह मुहम्मद। चौथा मकाम जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद जिक्र किया है, वो है सूरतुल फतह। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जिक्र करते हुए फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, एक ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जिक्र किया है, और दूसरी बात यह है कि आपको सिफ़त रिसालत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मुत्तसिफ़ की है कि आप अल्लाह के रसूल भी हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं उनकी सिफ़त क्या है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कुफ़ार पर वो सख्त दिल है और आपस में रहम दिल हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की एक खुसूसी सिफ़त का तज़किरा यहाँ मौजूद है। तो ये चार मकामात हैं सूरह आले इमरान। ये पहला मकाम जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जिक्र किया है। दूसरा मकाम है सूरतुल अहज़ाब, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जिक्र किया है। और तीसरा मकाम है सूरह मुहम्मद, और चौथा मकाम है सूरतुल फतह। ये चार वो मकामात हैं जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ताला ने मोहम्मद जिक्र की है। अहमद अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में सिर्फ एक बार जिक्र की है, और वह सूरतुल सफ़ और उसकी आयत नंबर 6 है। ज़रा हम उस आयत को पढ़ लेते हैं, उसकी तरफ हम इशारा कर देते हैं जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद मौजूद है। ज़रा देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ऐ बनु इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया, जो मेरे सामने है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, मिनत तौराह, तौरात की, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बअदी, और खुशखबरी देने वाला एक रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है, इस्मुहु अहमद। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद जिक्र की है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो मशहूर नाम क्या है, तो हम कहेंगे मोहम्मद और अहमद। फिर अगर कोई सवाल करे कि कुरान में कितनी बार मोहम्मद का तज़किरा है, आप कहेंगे 4 मकामात। कहाँ कहाँ? सूरह आले इमरान आयत नंबर 144, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40, सूरह मुहम्मद आयत नंबर 47, सूरतुल फतह आयत नंबर 29। ये वो मकामात हैं जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जिक्र किया है। अगर कोई सवाल करे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान में कितनी बार आया है, आप कहेंगे कि कुरान में सिर्फ एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद जिक्र की है, और वो कहाँ है? वो है सूरतुस सफ़ आयत नंबर 6। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। और कुरान करीम में आपके वसफ़ी नाम बहुत सारे जिक्र किए गए हैं। सिराजम मुनीरा जिक्र किया गया है, हादी जिक्र किया गया है, रसूल है, नबी है, ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफती नाम है। अच्छा, कहीं कहीं लोग कहते हैं यासीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसी तरीके से ताहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। किसी सही रिवायत में नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलमी या सिफती नाम ताहा है, या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसफ़ी नाम या अलमी नाम यासीन है। ये कहीं नहीं मौजूद है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा यासीन ये या इंसान का मुखफ़फ़ है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है, यानी किसी सही रिवायत के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है।
اور یہ کہنا کہ طٰہٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ بالکل نہیں۔ طٰہٰ ایک سورت ہے قرآن کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے کہ اور یہ کہنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں، نہیں، طٰہٰ سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دقت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔